So today we will discuss different types of blood group systems. So most common blood group system we know is ABO system. But International Society of Blood Transfusion. So International Society of Blood Transfusion andrenu, this is the one institution that will detect and recognize the blood group. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದವರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ 33 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ 33 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಈ 33 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ we are discussing around 7 different types of blood group systems. ಈ 7 ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ only the first two systems are important. One is ABO system, another is RH system. So on what basis you are going to identify the blood group? So blood groups are identified based on the antigens present on the surface of the RBC membrane. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು RBC membrane ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರನೇ we are discussing or we will be identifying the blood groups. So ಈಗ 33 different types ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? So the RBC of a individual will contain 33 different types of antigens. ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದವು. So ಈ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ there will be an antibodies. So thereby you have number of antigens that are present on the surface of the RBC, but most of the population, so ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 33 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ಈ ಇಡೀ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ different antigens present on the RBC. So ಆ different antigens ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಯಾವುವು? A antigen, B antigen, which is due to the H precursor. ಇದು H precursor ಅಂದ್ರೆ it is a substance which will initiate the production of antigen on the surface of the RBC. ಈ H precursor ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? It is from the genes. So ಇದಕ್ಕೆ H gene ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, which is present on the chromosome. ಆ chromosome ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ gene it will activate the H precursor. H precursor ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It will activate the production of antigens on the surface of the RBC membrane. So ಅಂತಂದ್ರೆ 99% of the human population ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಯಾವುವು? A antigen, B antigen. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ABO system. ಯಾಕೆ ABO system ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ H precursor and it will produces the A antigen or B antigen. Sometimes A and B antigens, in that cases ನಲ್ಲಿ there will be no antigens, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು O group ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವಂತ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ABO system. Because most of the human population contains A antigen or B antigen or both due to the presence of H precursor. So next system ಕಂಡು ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ RH system. So RH system ನ ನಾವು D system ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. It will be represented as positive or negative. So the RBC membrane along with A antigen or B antigen, it may also contain RH antigen ಅಥವಾ D antigen. So ಈ D antigen ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, D antigen ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದು RH ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? See RH means rhesus. See the rhesus ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಂಕಿಯ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಳಿ. So it is found in African countries. ಆ ಮಂಕಿಯ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ they have injected into the animal and animal has produces the antibodies. ಈ antibodies ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು? It was produced against the rhesus monkey's blood. So therefore these antibodies are called as RH antibodies ಅಥವಾ anti-D antibodies. So ಈ D antibodies ನಾವು ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರು
ಸೊ ಕೆಲವು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ದ ಡಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಂಪ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ಲುಟಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಕ್ಲಂಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಗ್ಲುಟಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು? ರಿಸಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ RH ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ RH ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ which has been generated by injecting the rhesus monkey's blood in the animal. As a result, the antibodies which have been collected when they are added into the human blood sample, so they have shown agglutination athwa they have shown the clumping of RBC. That clearly indicates that there is one more antigen which is present on the surface of the RBC. That antigen they have called as a D antigen athwa RH antigen. So originally RH antigen ಹೆಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮಂಕೀಸ್. ಸೊ ಈ ಮಂಕಿಯ ತಳಿ ಹೆಸರೇನು? ರಿಸಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ RH ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ RBC ಕಂಟೈನ್ಸ್ A, B ಎರಡು ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿಜನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿರೋದು with the help of a monkey's blood. That's why they have named under his strain, that is rhesus monkey. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? RH ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಆಂಟಿಜನ್ ನ RH ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಡಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ABO ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ RH ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ or will follow ABO and RH. So apart from these two, so there are remaining blood group systems which are not so important. ಯಾಕೆ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ because these antigens are present very rarely. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎದರ ಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ವಿ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಆ RBC ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಲೇಡಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲರ್. ಸೊ when she was delivering the baby, see they found that there are some antibodies which are causing hemolysis. So the ಯಾವ hemolysis ಅಂದ್ರೆ it is due to the antibodies that were attacking against the fetus ಅಂದ್ರೆ newborn anemia. So newborn hemolytic anemia ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ because the mother is producing the antibodies against the child. There is a reaction between the mother and the child. In that case the survival of the fetus ಅಥವಾ the survival of the baby will become difficult. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ದೇಹಗಳು ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾವೆ? ಬಿಕಾಸ್ there are certain antibodies which are generated in the mother which are attacking the RBC of the fetus. That is reason is the K antigen. ಈ K antigen ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು? Because they want to name the patient. So ಆ patient ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈ ಹೆಮೋಲೈಸಿಸ್ ಕಂಡು ಬಂತು, ಸೊ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲರ್ patient. So her name they have referred it as a KEL system. That is due to the K antigen. So K antigen ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? K antibody ವಿರುದ್ಧ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So thereby this is also very rare. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿಜನ್ ಯಾವುದು? K antigen which is present on the surface of the RBC. That's why they call it as a KEL system. KEL system ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? There is one more antigen which is not similar to A or B ಅಥವಾ RH. It is totally different. So that's why they are named by the patient. So next there was one more system called Duffy system. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, Duffy is the name of the patient. He was suffering from hemophilia. Hemophilia ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ. What is the reason? That is due to the hemolysis. So ಈ ಡಫಿ ಅನ್ನುವ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ they found that his RBC was containing a different antigens which were attacked by the antibodies. So ಈ antibodies react ಆಗ್ತಿದವೆ. So his blood sample they have sent to the lab. They found that there were different antigens which they have named as FYA, FYB. ಇವೆರಡು ಏನು? These are the antigens which were present in the blood sample of a patient called as Duffy.
ಮತ್ತೆ ಈ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ಗೂ ಬೇರೆದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ as well as they are different in the structure. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ they have started naming different names. So therefore Duffy system ಅನ್ನೋದು it was the name of the patient. So ಅವನಿಗೆ ಹೆಮೋಫಿಲಿಯಾ ಇತ್ತು, ಅವನ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ they found that his blood was containing some other antigens which they have called as Duffy's antigens and they have named it with an FYA and FYB. So this is also ಇವೆರಡು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆಮೋಲೈಟಿಕ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅಥವಾ ಹೆಮೋಫಿಲಿಯಾ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಕಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೇಡಿ who was having a reaction between the fetus and the mother's womb. ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಹೆಮೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಹೆಮೋಲೈಟಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ there is a reaction between the antigen and antibody between the mother and the fetus. Therefore the survival of the fetus will become difficult. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಗು ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ the mother is producing the antibodies against her own child. So that is again due to the presence of few antigens on the surface of the RBC. So ಈ ಹೊಸ ತರದ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಏನ್ ಕಂಡು ಬಂದು ಆ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ದೇ ನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಒಂದೇ ತರದ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲವು. ಸೊ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ? ಐದರ್ ಬೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ or by structure. So therefore it was also named by the patient and they were suffering from newborn hemolytic anemia. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಅನೇಮಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. That is because of the mother's antibodies which have been attacking on the child. So that was another name they have called the kid system. ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿಜನ್ ನ ಅವರು JK ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ABO ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ A ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ they have called it as a JK antigen which will attacked by JK antibody. So ಈ ಮೂರು ಯಾವುದು ಕೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಫಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಮೂರು ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ they will cause transfusional reactions. They will cause hemolytic anemia due to the immune system. So that's why these three are very important apart from ABO and RH. Because ಈ ಮೂರನ್ನು ಅವರು ಪೇಷಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರು who are suffering from hemolysis. So ಮಿಕ್ಕಿದ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್, MNS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಲುಥರನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, they are not so clinically important but still ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದವು. ಎಲ್ಲಿ? RBC ಮೇಲೆ. ಎಂ ಆಂಟಿಜನ್, ಎನ್ ಆಂಟಿಜನ್, ಎಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಆಂಟಿಜನ್. ಈ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ 1000 ಅಥವಾ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್ as an MNS ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ಈ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ತರದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ಇದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರದ ಹೆಮೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿರಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲುಥರನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಲುಥರನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಬಂದು LU ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತರದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಹೆಮೋಲೈಸಿಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ MNS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಲುಥರನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ವು ಏನು ಕೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಫಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಾವೆ, ದೇ ಕಾಸ್ ವೆರಿ ಸಿವಿಯರ್ ಹೆಮೋಲೈಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ before blood transfusion or before pregnancy the lady has to undergo the test regarding the presence of these antigens. ಬಟ್ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡೇ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಯಾವೆರಡು? one we will follow ABO system, another we follow
RH ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಥವಾ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಓ ನೆಗೆಟಿವ್. ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್, ಏಷ್ಯನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಈ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ RBC ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ದೀಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ. ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ABO ಅಂಡ್ RH ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. ಯಾವ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನೇಮಿಂಗ್. ಸೊ ಈ 33 ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಓನ್ಲಿ 7. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಲೆಂಥಿಯರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರದ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಆ ತರದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ ಅವರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನ ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ ಹೆಸರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ತರ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ 33 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಬರೀ 33 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಆದರೆ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು RBC ಮೇಲೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ? ಸಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದಾವೆ? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಾಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. ಬಟ್ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೆಚ್ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್. ಹೆಚ್ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವ ಜೀನ್ ತನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತೀವಿ. ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ಆಂಟಿಜನ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದನೆ ಇರುವಂತ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡು ತರ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜೀನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತರದ ತನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ these 33 types of blood groups. So therefore ನಮ್ದು ಇಡೀ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ we depend upon the genes. So genes are present on the chromosomes. Chromosomes ನಲ್ಲಿರುವಂತ genes ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? They give the instruction to the body to generate certain antigens on the RBC. So ಹಂಗಾಗಿ ಈ chromosomes ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ? We got it from our ancestors ಅಥವಾ parents. So that's why the entire blood group system is genetically controlled. And genetically controlled ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಡೀ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ನಮ್ದು ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ RBC ಮೆಂಬ್ರೇನ್. RBC ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಆಂಟಿಜನ್, ಬಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಮತ್ತೆ RH ಆಂಟಿಜನ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ತರದ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ RBC ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬಂದು ಅದರ ತಕ್ಕಂತಾನೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್
blood group systems. But we follow only two main blood group systems. One is ABO system, another is RH system. ನೀವು ಎರಡನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the patient will die or the person will die due to the hemolysis caused between the antigen and antibody reactions. That's why it is called as immunohemolytic hemolysis ಅಥವಾ immunohemolytic anemia. Anemia ಅಂದ್ರೆ loss of blood caused due to the immune reaction. So this is regarding types of blood group systems. ನಿಮಗೆ 33 ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು 7. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದು, ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್. ಜೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್